घाटे शीस गजवल के आखिए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ क्योंकि इस सृष्टि सारी सृष्टि ਨੂੰ ਸਾਜਣਹਾਰ सतगुरु साहब जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ महाराज साहब जी ने खुले दर्शन नज़ारे बख्शे हैं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ सतगुरु साहब जी के पावन पवित्र दर्शन कर सकते हैं। गुरु साहब जी का कोट धन्यवाद। आप संगत का सतगुरु साहब जी का सतगुरु साहब जी की संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने जी सेवा की आप जी ने दर्शन किए सतगुरु साहब जी ने वो बाबत गुरु प्यारे खालसा जी आप जी ने दो बेनतियां करनियां। देखने में इदा का लगता कि जो जिस एरिए बर्मिंघम असीं आए हैं सानू इन्ना पता है कि उस एरिए के गुरमत का वधिया ढंग नाल प्रचार होंदा है, पर उस एरिए तो दूर जिद्दां आप जी इत्थे आके अपने कंमां कारां विच लगे हैं, इत्थे वस रहे हैं, तो इधर प्रचार की बहुत घाट आ। उहदा देखण नूं भी मिलिया कि सतगुरु साहब जी की सेवा संभाल किद्दां हुंदी आ, आप जी संगत का सुभाਅ किद्दां दा है, ये भी आपां एक दूजे नाल जदों मिलदे आ उदों पता लगदा। जदों इत्थों बैठ के कोई प्रचार करूगा स्टेजां तो गुरु साहब जी की ताबिया विच बैठ करके खड़ करके फिर सानू जानकारी भी मिलती है। जिवें आपां बहुत सौखे तरीके नाल कह दिंदे आ कि सतगुरु साहब जी के पावन स्वरूप व्यर्थ हो गए आ, इन्हां नूं अगन भेंट कर दिता जाए, किसी का कोई कसूर भी नहीं, क्योंकि ये साडे पता नहीं किस बंदे ने ये परंपरा जी चलाती कि सतगुरु साहब जी का जे कोई एक अंग दो अंग जख्मी हो गया, महाराज साहब जी की जल्द किसी गल कारण करके ढिली हो गई आ या अंग विचों स्लिप कर गया, तो साडा सुभाਅ बन गया कि गोविंदवाल साहब लिजा करके गुरु साहब जी के पावन अंगों के उपर घ्यो ला के ते सिखां ने आप ही हज़ारां नहीं लखां दे विच महाराज साहब जी के पावन स्वरूप अग दे विच साड़ दिते हैं। ये आप जी ने पिछे भी देखा होगा कि 2015 तो सिखां नूं बड़ा दुख लगा कि थां पर थां सतगुरु साहब जी दीयां बेअदबियां होईयां, पर देखण दे विच साध संगत जी ये भी आउंदा है कि पिछे जे आप जी ने देखा होगा कि जौड़ियां पिंड दे विच एक बीबी ने गुरु साहब जी के पावन स्वरूप के उपर तेल पा के तां अग ला दित्ती सी। आपां सोचदे हरेक गुरसिख जिहड़ा दूर दराडे बैठा चाहे पंजाब च बैठा कि साडा हिरदा बहुत दुखी होया जी गुरु साहब जी के पावन स्वरूप नूं तेल पा के साड़ दिता। पर थोड़ी दूर जे आपां उधर देखिए श्री अमृतसर साहब रामसर साहब के विच पावन स्वरूप वो छाप रहे हैं लगातार, दिल्ली कमेटी छाप रही है लगातार। उस तो पहला 2007 तो पहला चतर सिंह, जीवन सिंह, जवाहर सिंह, कृपाल सिंह, कोई बूटा सिंह, प्रताप सिंह, इदां दियां पता नहीं किन्नियां प्रेसां लगियां सी जिन्हां दा एक टीचा उन्होंने सानू लगता है महसूस हो रहा कि सतगुरु साहब जी की बाणी विच किवें सिहारियां बिहारियां कन्यां दे विच लगा मात्रा दे विच गुरबाणी दे मंगलां दे विच फर्क पा करके इन्हां लोकां ने इन्ने ज़्यादा लखां करोड़ां विच सतगुरां दे स्वरूप कर दिते हैं। हुण भी जिहड़े स्वरूप आए आ साध संगत जी इन्हां दे विच भी बहुत सारे हुण जिहड़े नवें स्वरूप छप रहे उन्हां दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ लगा मात्रा वालियां गिनती वालियां कोई हिसाब किताब नहीं, इन्नियां त्रुटियां पा दित्तियां गईयां। हले अजे भी पंथ नूं चाहिए कि बैठ के सिर जोड़ के सारियां संप्रदावां जथेबंदियां बैठ करके इस बारे सोचण, क्योंकि सतगुरां दे पावन स्वरूप नाल जिवें आप जी ने हुण जिहा भी 2 हफ्ते पहला सुनिया होवेगा कि अमेरिका विच कोई बंदा वो पैसे वाला आ, वो चाइना तो सतगुरां दे पावन स्वरूपां नूं अपनी मर्जी दे नाल छपा करके लोगों के घरों में फ्री बन रहा है। वो होना तो चाहिए ही कि गुरु साहब जी के स्वरूपों की कोई भी कीमत नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई गुरु साहब जी के स्वरूपों की कीमत धार सकता है। पर साडियां संस्थावां जिहड़ियां साडे सिर ते बैठियां उन्होंने किते ना किते माया की लोड़ पै गई तो उन्होंने गुरु साहब जी के स्वरूप बेचने शुरू किए। हुण भी तुसीं देखोगे कि स्वरूपों की कीमत लगी है कि आह स्वरूप इन्ने दे आ, थोड़े वड्डे स्वरूप इन्ने दे आ, ते पिंडां विच भी ये सारे का रुझान बनया हुंदा कि जे 1600 रुपये का स्वरूप है तो 4-5 लै आओ, कोई नहीं पाट जाते होंगे। गुरु ग्रंथ साहब जी बारे सिखां दे लफ्ज़ आ। जिस सतगुर बाबत धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा सी कि गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे,
ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਰਜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 99% ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਰੁੱਠ ਪੈਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, 6 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਵਲੀਨ ਹੋਣ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਟਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੇਟ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਜੇ ਟੀਂਡੇ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆ ਕੰਮ। ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਈਟਮ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਲੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਆਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੂਟ ਸੇਲ ਤੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਵਿਕੇ ਆ, ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਕੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ RSS ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ RSS ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਾਰਡਰੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਰਗਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ 2-2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5-2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੱਪ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਘਰੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਘਰ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬੰਦ ਆ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਸੀ ਘਰ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਊਇੰਗ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਖੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਸਲਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਬੋਲੀ ਚੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਕਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਆ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪਰਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਇਓ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ 320 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਏਡਾ ਹਾਲ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆ, ਪਰ 500 ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰੂਪ ਕਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਬੂਟ ਸੇਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਡਾਂ ਲੱਗਣ, ਜਿੱਥੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਲਿਆ ਆ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਤੇ 70,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਥਾਂ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜੋਬਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਉਹ ਥਾਂ ਲੈ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਿਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਢੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਢੋਈ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ।
ਮੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਉਹ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੂਪ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲਈ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪੈਲਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੈਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਏ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਲਘਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿੱਡਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ 5 ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅੱਜ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਰੈਕੇਬਲ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਆਉਂਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲੋ ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਆ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਲਈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, 6 ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵਾਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹ ਡੁੱਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬੇ ਬੈਠਾ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟ ਕੋਡ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਪਾਈ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।